समस्त ख्रीष्टीय नमस्कार। पुणी थे आपण समस्त को प्रतिज्ञारे आम स्वागत करुछु। प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रभु आम को यह सुंदर समय दिन तांकर अनुग्रह दया सकाशे आम दे आसुँच से विशेष प्रभु को धन्यवाद दौछु। आसतु आम ईश्वर वाक्य आम पाठ करुवा जहाँ मैंने शिक्षा पाऊलु 9:6 प्रकार लेखा अच्छी। कारण आंभ मान निमंते एक बालक जन्मी अच्छी, आंभ मान एक पुत्र दत्त होती और ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआजिब। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री, पराक्रांत परमेश्वर, अनंतकालीन पिता, शांति राजा हेब। आमे गत दिन मानकर शिक्षा पाऊलु आश्चर्य, आज आमे मंत्री बा मंत्रणाकारी आमे ए विषय अल्प समय शिक्षा पाउथिबा। से जो बालक जे जन्म ग्रहण करिवे बा से जो शिशु से जो पुत्र ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र जे जन्म ग्रहण करिवे से होछंती आश्चर्य मंत्रणाकारी बा आश्चर्य मंत्री। हालेलुया। आमे एठी देखि पारुछु जो इंग्लिश रे वंडरफुल काउंसलर जोड़ा कि पाराक्लेटो बोली कहा जाए। पाराक्लेटोर अर्थात ए प्रकार भाबरे कहा जाय एडवाइस किबा असिस्ट, काउंसिल, एडवोकेट यही शब्द गुड़ाक व्यवहार करा जायछि। एई जो मंत्रणाकारी बा मंत्री बाइबल रे बहुत थर लेखा अछि और राजा माने से मानकु व्यवहार करुथिले जो द्वारा जहा किछि जदी करिवार अछि, जदी युद्ध करिवार अछि, आगो को बढ़िवार अछि किबा कोनोसी पदक्षेप नेबार अछि राज्य निमंते, ताले मंत्री गुड़ाक बसी कि से माने कोन करुथिले आलोचना करुथिले, राजा को ज्ञान दउथिले और तद अनुसार राजा कोन करुथिले पदक्षेप नउथिले। तो आमे देखि पारुछु आ हितोपदेश तार 15:22 लेखा अछि मंत्रणा अभाव रे संकल्प विफल हुए। तो निश्चित भाव रे मंत्रणा बा मंत्रणाकारी आवश्यकता रही अछि। नहले आमने जहाँ संकल्प करिथाओ, जहाँ विचार करिथाओ, डिजायर करिथाओ किबा प्लान करिथाओ से सब विषय विफल हो जाए। पुणी लेखा अछि तार हितोपदेश 11:14 पदरे सुमंत्रणा अभाव रे लोक माने पतित हुअंती। निश्चित भाव रे मंत्रणा आवश्यक अछि किंतु सुमंत्रणा आवश्यक अछि, नले लोक माने पतित हुअंती। आपण माने निश्चित भाव रे जानिथिबे कि जेतबेले शैतान से कुमंत्रणा देइथिला हवा को आउ आदम को कुमंत्रणा देवा सकाशे आज से माने पतित हेले आ तांको सकाशे आमे समस्ते पतित हेलु। तेणु करी सुमंत्रणा देवा पाए आमान को उत्तम मंत्रणा देवा पाए एक आश्चर्य मंत्री जगत मध्य 2024 वर्ष से जन्म ग्रहण करथिले। हालेलुया। आउ आमे देखि पारुछु तार यिर्मयाह 32:19 रे तुम्बे मंत्रणा रे महान क्रिया रे पराक्रांत। हालेलुया। परमेश्वरंकर विषय यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहउछंती तुम्हे मंत्रणा रे महान। हालेलुया। यू आर ग्रेट इन काउंसिल। तुम्हें मंत्रणा देबारे महान, तांको परि मंत्रणा देबा व्यक्ति केही मध्य जगत रे नाहंती। हालेलुया। हमें काउंसलिंग गुडा को नहीं थाओ जे प्रकार की मैरिज काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, अन्य काउंसलिंग गुडा को अछि जोडा कि हमें टंका देई की से मन को फीस देई की हमें तांको पाखरे जाई की कोन करथाओ मंत्रणा नहीं थाओ। अनेक समय ए मंत्रणा गुडा को कार्य करि न थाए, फेलियर हो जाय था। किंतु सदा प्रभु परमेश्वर मंत्रणा रे महान। हालेलुया। तांको ठारे हमें डिपेंड करबा। हमें देखि परिबा कि बाइबल रे मध्य ए प्रकार भाबरे कि से माने मंत्रणा ग्रहण करथिले बा लोक मानक ठारू सजेशन नैथिले, एडवाइस नैथिले बा काउंसिल नैथिले। जहा जियोसाफट करथिले राजा जियोसाफट द्वितीय राजा बळी तार 3 अध्याय रो 11 पद रे लेखा अछि। मात्र जियोसाफट कहिले आम्भे माने जहांको द्वारा सदा प्रभु को पचारि पारु, सदा प्रभुकर एपरी कौनसी भविष्य वक्ता कौन एठारे नाहंती। एथिरे इस्राएल राजांकर दास मानक मध्यरु जणे उत्तर देई कहिला साफटर पुत्र एलिशा जे एलियंक हस्तरे जल ढाळुथिले से एठारे अछंती। हालेलुया। तो एठी हमें देखि पारुछु कि प्रकार भाबरे आ जियोसाफट से चाहुछंती कि किए तो गोटे सजेशन दियंतु आमे सदा प्रभु को निकट रे पचारि परिबा आ से जे प्रकार आमान को कोन करिवे सजेशन दउथिबे आमे कोन करिवो आगो को कि प्रकार भाबरे युद्ध लढिबो। आउरी मध्य राजा दाऊद जेते बेले 30 वर्ष बयस रे राजा अभिषेक करा जाउछंती बा राजा सिंहासन रे बसुछंती, सेही समय रे आउ तांको विरुद्ध रे पैलेस्टाइन लोक माने से
ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ ମୁଁ କି ଫିଲିଷ୍ତିନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ଯିବି ତୁମ୍ଭେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠ ଯାଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲିଷ୍ତିନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଉନସିଲ ନେଇକିରି ସେ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ହିଜ୍ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କାଉନସିଲ ଏଇ ଜଗତର ଯାହା ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ ଦିଅନ୍ତି ବା ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଳକ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା କଣ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ରହିଥିଲେ ନିକୋଦିମୋସକୁ ସେ କାଉନସିଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ବା ଟିଚିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି ଯିବି। ଯାହା ଆମେ ପଢିପାରିବା ଜନ୍ ତାର 14:16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଏଠି କୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ହେଲ୍ପର ଲେଖା ଅଛି ଆଡଭୋକେଟ ଲେଖା ଅଛି କାଉନସିଲର ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି କି କମ୍ଫର୍ଟର ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଲ୍ପର। ଆମେ ଅନେକ ତର୍ଜମା ଅନେକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ପାରାକ୍ଲେଟୋ ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଗତରେ ପଠେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କଠାରେ ସଜେସନ ମାଗିବା ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପଥ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବେ ପଥ ଦେଖାଉଥିବେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ ଆଡଭାଇସ ଦଉଥିବେ ଯଦ୍ୱାରା ଏକ ସଫଳର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥ ସଫଳ ହେଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ এই সুন্দর দিন পাই ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେଉଁ ପାଠ ପଢିବେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ଆଜି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତୁମେ ଦୟାନୁଗ୍ରହ କରି ପଥ ଦେଖାଅ ତୁମେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥରେ ବିମାର ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତୁମେ ଛୁଅ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମହିମାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଜି ଦିନ ସାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ।